امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کی شادی ہوئی، دلہن بن کے چلی گئی، اگلا صبح کا وقت آیا، ساس صاحبہ نے دروازہ بجا دیا اور دروازہ بجا کے کہنے لگی بہو باہر آ جا، اور محلے والیاں تجھے دیکھنے آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں تو اپنے لڑکے کے لیے کیسی بہو لے کے آئی ہے؟ اندر سے کوئی آواز نہ آئی، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ کہا، اور یوں سوچ کی کیوں سمجھا ہوگا کیا پتا نماز نہیں پڑھی، کیوں سمجھا ہوگا کیا پتا پہلی رات ہے سو رہی ہوگی۔ دوسری مرتبہ کہا اے بہو ہے میری نو، تو نے سنا نہیں محلے والیاں میری بہو دیکھنے کے لیے آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں باہر آ جا۔ اب کہہ رہی اماں یہ تیرا حکم ہے یا تیرا مشورہ؟ انہوں نے کہا بیٹی میں تو جٹکی سی عورت ہوں، مجھے حکم اور مشورے کا پتہ کوئی نہیں۔ کا مشورہ وہ ہوتا ہے، مشورہ دو، مانو یا مانو، یہ میرے عزیز و اختیار میں ہوتا ہے، اور حکم یہ ہے کہ اماں بڑوں کا حکم جائز ہو تو ماننا پڑتا ہے۔ کہ پھر حکم ہی سمجھ لے، اور مشورہ سمجھے تو کیا ہوگا؟ کہ پھر اماں اگر حکم ہے تو آ جا، آج باپ کی قسم توڑ دوں گی، اگر تیرا مشورہ اماں جان میں باہر نہیں آؤں گی، بیٹی تیرے منہ پہ چھالا پڑ گیا یا کوئی چہرہ زخمی ہو گیا یا تیرا چہرہ قابل مذمت ہے کسی کو دکھانے کے قابل نہیں، کہ اماں جان نہیں یہ بات نہیں ہے، رب اکبر کی قسم ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا، جب سے میں بالغ ہوئی ہوں اس وقت سے لے کر آج تک میرے باپ احمد بن حنبل نے میرے چہرے پر کسی بے نمازی عورت کی نگاہ پڑنے نہیں دی ہے۔ اب آپ بتاؤ اندر رہوں کہ باہر آ جاؤں؟ 70 کے قریب عورتیں باہر کھڑی تھی، دھاڑے مار مار کے چیخے مار کے رونے لگ گئی، کہنے لگی احمد بن حنبل کی بیٹی اپنے باپ کا دیا ہوا پردہ برقرار رکھ، جب تک ہم نماز کا سجدہ نہیں کریں گی تیرے بوئے پہ تیرا چہرہ دیکھنے نہیں آئیں گی۔ دنیا جن کے پاس تھی، مال جن کے پاس تھا، دنیا کمانے والوں کے بیٹے باغی بنتے، چلو ایک تو سمجھ آتی کہ پیسے نے ان کو پھیر کے رکھ دیا۔ دینداروں کو کیا ہوا؟ دینداروں کے بیٹے بھی اللہ کے دین کے باغی بن گئے۔ مجھے تمہارے آمد و سیال کا پتہ کوئی نہیں، لیکن میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم تو دن میں 4 مرتبہ 5 مرتبہ پورا پاکستان 8 دن کے اندر گھوم کے آ جاتے ہیں۔ اتنی شرم آتی ہے، 40 سال بچوں کو قرآن پڑھانے والے کا بیٹا ہی داڑھی چہرے پر رکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ وقت کا شیخ الحدیث ہو، بیٹا داڑھی مونڈ ہے، اس کے لباس کو دیکھو میرے محترم دوستو، شلوار ٹکنوں سے نیچے نظر آ رہی ہے، کالر والا لباس پہن رکھا ہے، اور یوں کر کے اس نے بال اپنے منہ پہ گرا رکھے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، یہ لاکھوں روپے کا جو التزام ہے، اتنا خرچہ کیا میرے محترم دوستوں بزرگوں، کوئی ڈیکوریشن نہیں، کوئی دکھانا نہیں، جتلانا نہیں، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ آنے والے یہاں آئیں گے، اپنی دل کی کھیتی کو آباد کریں گے، ایمان کی ترقی ملے گی، اللہ اس کے رسول کی محبت کو لے کے جائیں گے، ہم خرچہ کریں گے آپ سے لے دے کر، آپ پر خرچہ کریں گے، ہمارا اتنے کے اندر آپ کا اور ہمارا کام بن جائے گا۔ اتنا سا بچہ آپ نے ہمارے حوالے کیا تھا، میرا عزیز و مدرسہ شمسیہ میں کیا تھا، اللہ اکبر، میرا عزیز و اتنا سا بچہ آپ نے ہمارے حوالے کیا تھا، ناک بیری تھی، پجامہ اس کا سیدھا نہیں تھا، پاؤں کا جوتا جو آپ نے خرید کے دیا تھا الٹا پہن کے آ گیا تھا، باتھ روم میں جا کے استنجا اور شلوار چڑھانے کا پتہ کوئی نہیں تھا۔ آپ نے میرے عزیزو جب مدرسے کے اندر آیا، آپ نے سب سے پہلے فرمایا NOC حافظ بنانا ہے، اس کے علاوہ تو آپ نے کوئی بات نہ کی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ حافظ قرآن بننے میں اس کے اندر کیا کیا صلاحیت ہونا چاہیے، ادب اس کے اندر ہونا چاہیے، سچائی اس کے اندر ہونی چاہیے، اس کی آنکھ کے اندر حیا ہونی چاہیے، اخلاق کردار کا پکا ہونا چاہیے، اپنے بول کا تقوی طہارت کا 5 وقت کا نمازی پکا ہونا چاہیے۔ آپ نے تو صرف حافظ مانگا تھا، ہم نے اتنے نور کے اندر یہ گلدستہ سجا کر جب تمہارے حوالے کیا، ہم نے کہا دیکھنا جو آپ نے ذمہ داری ہمارے سپرد کی تھی، ہم نے دل کے اجالے رات کے اندھیرے میں اس ذمہ داری پر محنت کر کے نتیجہ تمہارے سامنے کر دیا۔ کوشش کرنا اس گلشن کو اللہ اکبر بدامنی کی، بے حیائی کی، حرام مال کی ہوا نہ لگنے دینا، ورنہ 4 مہینے نہیں 1 مہینے کی بات ہے، اگر بے حیائی کا ہاتھ، بدگمانی کا ہاتھ، بدامنی کا ہاتھ، بد اخلاقی کا ہاتھ اگر آپ کی میری نسل کو لگا تو اللہ کی عزت کی قسم قرآن کا نور جانے میں دیر نہیں کرے گا۔ اکثر حضرت شاہ صاحب کے پاس آتے ہوں گے، مولا صاحب، شاہ جی ہاتھ چا پھیرو، ہاں شاہ جی سلوات چا پڑھو، دعا چا کرو،
घरे जाके नमाज कहीं नहीं पढ़ता। अल्लाह अकबर। शाह साहब कहते नहीं मैं डांटूंगा, डंडा मारूंगा, मैं इसको समझाऊंगा। वो कैसे आपको कहे जो थोड़ी बहुत दीन के साथ रिश्तेदारी वो भी खत्म हो जाएगी। शाह साहब कहते मियाँ 2 महीने यहाँ पढ़ा, अल्लाह की कसम तकबीर उला फौत नहीं हुई। तहज्जुद की नमाज में उठता था, रात को 12 बजे सोया करता, सुबह फिर उठ के तहज्जुद में कुरान की तिलावत किया करता था, सुबह से लेकर शाम तक नमाजों के सजदे करता। क्योंकि इसको खाना नमाजी हाथ का मिला, आटा भी नमाजी हाथ का मिला, इसको दस्तरखान भी मिला। मेरे अजीजों खिलाने वाले भी नमाजी, पकाने वाले भी नमाजी, और खुद भी 5 वक्त का नमाजी था। अल्लाह अकबर। इतनी पाकीज़गियों का नूर इसके अंदर गया। नमाज दौड़ती उसके पास आ गई, कुरान ईमान दौड़ता हुआ इसके पास आ गया। लेकिन ये एक छुट्टी के लिए जुमेरात को गया, हफ्ते को सुबह आया, इसने ना घर के अंदर ईमान का, कुरान का, नमाज का नूर ना देखा। माँ बे नमाजी, अब्बा बे नमाजी, इन्हें इतना भी ख्याल ना आया मेरे 4 बच्चे मदरसे में पढ़े, कम से कम मैं नमाज पढ़ लो। अल्लाह अकबर। जो कुरान मार खा घर के अंदर पढ़ के, घर में पढ़ के गया। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कुरान अलमारी में पड़ा हुआ, घर के 10 अफराद में से हाथ नहीं लगाया। ये ऐसा मेरे अजीजों बेहयाई का, ये ऐसा बेनूरी का झटका था, खुदा की कसम एक दिन के अंदर बच्चे का अंदाज ही बदल गया। पता है कुरान का हाफिज हो, पता है कुरान का हाफिज हो, पता कुरान का ये अलग मैटर है, ये अमल करता ये नहीं करता। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अलमारियों के अंदर कुरान पाक पड़ा हुआ है, उस पर जुज़दान चढ़ा हुआ है। जुज़दान मेरा अजीजों गिलाफ 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद पुराना हो जाए तो मेरे अजीजों कसम उठा के बताओ, उसे कचरे के ढेर में डालते हो? कचरे में डालोगे? उसको जलाओगे? परे फेंक दोगे? उसके अंदर जूते रखोगे? कहां रखोगे? बेशक वो गिलाफ पुराना हो गया और उसके साथ का नया गिलाफ आ गया, जुज़दान आ गया, लेकिन पुराना वो सीधा फटा हुआ तनी फटी हो जाए, गिर लगी हो, उसे भी मेरे दोस्तों आप कुरान पाक के साथ रखोगे, गो कि वो अब गिलाफ नहीं, लेकिन है तो उसका गिलाफ रहा, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ी। अल्लाह क़यामत के दिन हाफिज कुरान से फरमाएंगे ठीक है तू कुरान के उसूलों पे अमल करके ना आया, लेकिन तेरे कुरान वाली, तेरे सीने वाली खिड़की में थोड़ी देर तो मेरा कुरान रहा था, अब ये तेरी बात है, तूने अमल किया ना किया, तो क्या समझा जिस सीने में मैं कुरान रखूं उसे मैं जहन्नम में जलाऊंगा। अल्लाह अकबर। तो कपड़े का जुज़दान बनाए उसे आग नहीं लगाता, मैं तेरे सीने में कुरान रख के का कैसे लगाऊंगा? मैं गुनाह किए, माफ करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं माफ करूं ना करूं मुझे पूछने वाला कोई नहीं। हाँ तेरे सीने से कुरान की खुशबू आ रही है, गुनाह अलहदा है, जा इसी की बरकत से मैंने तेरे आज सारे गुनाहों को माफ कर दिया और जन्नतुल फिरदौस के दरवाजों से तुझे दाखिल कर दिया। रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, लोगों का सीजन शुरू होगा, ये ना हो कि 30 रोजों इस सीजन के अंदर रोजे भी चले जाए, ये ना हो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों तरावी भी चली जाए। कोशिश करना, रमजान मेरा अजीजों अल्लाह का महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है, रमजान मेहमान है और रोजा रखने वाला अल्लाह का मेहमान है। हज़रत शाह साहब के पास कोई मेहमान आए, शाह साहब के तालिब इल्मों से, वो यहाँ बैठे थे, कहाँ चले गए? कह रहे बाजार गया, मैं भी आ रहा हूँ। शाह साहब ने पूछा, दाएं बाएं पूछा, थोड़ी देर में खुद चलते हुए आ गए और उनके हाथ के अंदर एक थैला था। सबसे पहले शाह साहब ने पूछा कहाँ गए थे? उनका ये बस बाजार गया था। क्या लेके आए? ये लेके आया। अच्छा कितने का लेके आए? दिखाओ तो सही। जब दिखाया, शाह साहब ने मेरा अजीजों प्लास्टिक पर और शॉपर के ऊपर नाम पढ़ा और कहा उसकी दुकान से लाए। मेरा नाम लेते हैं? उन्होंने कहा बस कोई बात नहीं, आप मेरा नाम लेते इंशाअल्लाह आधी कीमत में आपको देता। वो हमारी हया करता है। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, फिर शाह साहब ने पूछा कितने का आया? इतने का। शाह साहब ने कपड़े दे के भेजा ना, उसको कहो मेरा मेहमान है, इतने का क्यों दिया? अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मेहमान का हया दुकानदार कर जाता है। रमजान का महीना आएगा, चावलों वाला, सेब वाला, मेरे अजीजों किन्नू वाला, प्याज टमाटर वाला, वो आपकी दुकान के ऊपर आके खड़ा होगा और कहेगा ये चीज कितने की है? आप कहेंगे इतने की। आप कहेंगे नहीं यार तेरी मेहरबानी सस्ता कर ले, मेरे बच्चों ने इफ्तारी करनी है, आज मेरे बच्चों ने रोजा रखा है। फरमाया तेरा मेहमान तेरे दरवाजे पर आवे और तेरे दर में मेहमान के साथ कोई दगा करे, तेरे से बर्दाश्त नहीं होता। जब मेरा मेहमान तेरे दरवाजे पर आवे तू दगा करे तो मैं अल्लाह से बर्दाश्त नहीं होता। कोशिश करना खजूर का दाना साफ साफ देना। सारा बाजार में फिरकर खजूरें छान के लेके गया।
اور اسے کہا ذرا اوپر والے فریج میں رکھ دے، گرمی بڑی ہے ٹھنڈی کر کے کھاؤں گا۔ اللہم انی لقسمت بک آمنت پڑھ کے یوں کھجور کا دانہ کھولا اور اس کے اندر سے کیڑا نظر آیا، کہنے لگا جا تیرا بیڑا غرق ہی ہو جائے بابو، اس کا تو گزارا ہو جائے گا، رب اکبر کی قسم جہنم کے دروازے تک یہ نہ چھوڑ دے، یہ بیڑا غرق لفظ تیرا ساتھ ہی نہیں چھوڑے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ کاروبار کا سیزن نہیں، رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ کوشش کرنا میرے لاڈلو، کوشش کرنا میرے پیارو، خدا کی مخلوق کو اتنا دھوکہ دینا جتنا قیامت کی شرمندگی اور قبر کے اندھیرے کی وحشت برداشت کر سکو۔ اللہ کی قسم الخلق عیال اللہ، یہ جتنی مخلوق بیٹھی ہے سارا اللہ کا کنبہ ہے۔ تو مجھے میرے بچوں کو گالی دے، میرے کنبے پر انگلی اٹھائے، میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے مخلوق پر کوئی میرے عزیز و حرف اٹھائے، اللہ کے کنبے پر اللہ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کوشش کرنا کپڑے والوں تم بھی خیال کرنا، جوتے والوں تم بھی خیال کرنا۔ ریکسیل کا جوتا باٹا کی مور، باٹا دا تجھے پتہ نہیں تو مالک ہے، 2 کروڑ کا تو نے دکان کے اندر مال ڈلوایا، 10 تیرے ملازم ہیں، وہ اس مور سے دھوکہ کھا کے باٹا کا جوتا لے کے چلا گیا، تجھے پتہ ہی نہ چلا، تینوں صرف تھیلے کے اندر جوتا نہ دیا بلکہ 12 افراد کا روزہ ہی تو نے دے دیا۔ یوں کر کے کپڑے کا تھان پھینکو گے، جس پہ داغ ہوگا، جس پہ ململ ہوگی، ایک ہی اور کچھ بھی نہیں، لو پانی صاف ہو جائے گا۔ تیرے کہنے پر، تیری داڑھی پر، تیرے تقوی پر، تیرے ماتھے کے نشان پر، تیرے ہاتھ کی تسبیح پر، تیرے دکان کے دروازے پہ لکھا تھا آج آپ نے درود شریف پڑھا، یہ تو ان چیزوں کو کھا کے دھوکہ کھا کے چلا گیا۔ اس نے عید کے دن دیکھا 4 مرتبہ بھی کپڑا دھویا، وہ داغ نہ دھلا، کہ اللہ دیکھ یہ ڈرامے بازی کی وہ مولوی صاحب نے، اللہ وہ حاجی صاحب نے، حجی ہٹی والے نے، مکہ کلات والوں نے وہ دھوکہ کیا۔ اللہ فرمانے تجھے تو دھوکہ دیا، مجھے دھوکہ نہ دیا، قیامت کے دن آئے گا میں ایسا دھوکہ دوں گا دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی۔ یہ کیا سمجھتا اپنے آپ کو؟ بات کپڑے کی آئی، میرے لاڈلو میرے پیارو، جتنے بیٹھے ہو سارے بال بچڑدار ہو، کسی کے ننے بیبی بچہ ہیں، کسی کے چھوٹے بڑے ہیں، میرے عزیزو یہ سلیکشن آپ نے کرنی ہے، خبردار اپنے بچوں سے سلیکشن نہ کرانا، اور اس سلیکشن کو میرے عزیزو خدا کے واسطے موبائل سے نہ کرنا۔ احمد پور سیال کے اندر میرے عزیزو 5 وقت کے نمازی کو بھی احمد پور سیال کے اندر بچوں کے کپڑے نہیں پسند آئیں گے، وہ جھنگ جائے گا یا ملتان کے اندر چلا جائے گا اور اس دکان پہ چڑھے گا جو سب سے زیادہ بےہودہ نظر آئے گی، سب سے زیادہ بدتمیز نظر آئے گی، لباس کے اندر سب سے زیادہ بے حیا نظر آئے گی۔ گھر کے اندر کل ہے میرے عزیزو، چک چک بک بک، میں معاشرت پہ بول رہا ہوں، گھر کے اندر کل ہے، چک چک بک بک ہے، اب بیوی افطاری بھی دے رہی ہے، سالن بھی دے رہی ہے، ہنڈیا پر زور سے چمچا، تیرے پرانے کپڑے لے لے، تیری بھابی نے لے لے، نال والے پڑوسیوں لے لے، اسی تے یتیم ہاں، ساڈے کپڑے پتہ نہیں کون پائیں گے۔ اتنا تنگ کیا کہ افطاری کرنا مشکل ہو گیا۔ چلو سارے مغرب کی نماز کے بعد میرے عزیزو کپڑے لینے کے لیے چلے گئے، سوتی بچی کو بھی کندھے سے اٹھا لگا لیا۔ جب اس دکان کے اوپر پہنچے سب نے اپنے اپنے کپڑے پسند کر لیے۔ چھوٹی بچی اے داوی کو سونا جب بخا دے، اللہ اکبر، تیری نظر میں جس آنکھوں نے اللہ کا دیدار کرنا ہے، جن آنکھوں نے سارے نبیوں کے سردار کا دیدار کرنا ہے، وہ کہہ رہا سونا جا دکھا دے۔ اسے فاطمہ کا لباس پسند نہیں آئے گا، اسے اماں عائشہ کی چادر پسند نہیں آئے گی، اسے اماں خدیجہ کا پردہ پسند نہیں آئے گا، اسے اماں حوا کی میرے عزیزو اسے حیا پسند نہیں آئے گی، اماں سارہ کا تقوی پسند نہیں آئے گا، ہائے 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 ام سلمہ کے راتوں کے سجدے پسند نہیں آئیں گے۔ او وکھا اس نے یوں کھنٹی سے کلی سے یوں کپڑا اتارا تو کہنے لگا ہاں اے کو جچدا ہے، اے جچدا ہے، بیوی کو سونا ہے، وہ بھی برقعے میں کہہ رہی ہاں سونا ہے، دکاندار بھی کہہ رہی ہاں اے دکان دی جان ہے، یہ تو سب سے بہتر پیس ہے، فرش پیس ہے، اسے تو دکان کے ہم نے باہر لگا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، وہ لباس تجھے پسند آیا جس کے بازو کوئی نہیں، جس کے پجامے کے کپڑے کوئی نہیں، کدھر لے لینا ہے، اے منی لے لینا ہے، اے بیبی لے لینا ہے، نام عائشہ دے لے لینا ہے، نام اقصیٰ کے لیے لینا ہے، نام فاطمہ کے لیے لینا ہے، نام کنیز سکینہ کے لیے لینا ہے۔ وہ لباس سوتی بچی کے جسم پر جب یوں کر کے لگایا، یوں لگایا تو اس نے یوں کر کے انگڑائی لی اور اپنے باپ کو دیکھا، ابا تو LLB تھا، بڑا لکھا تھا، بیرسٹر تھا، ان ایجوکیٹڈ نہیں، بڑا تعلیم یافتہ تھا، تو میرے لیے یہ فیصلہ کر رہا ہے؟ جس نے میری غیرت کو بچانا تھا یہ میری غیرت کا سودا کر رہا ہے۔
दुकान का मुलाजिम कह रहा है नहीं 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 मैं लगा के देखता हूँ। यूं कमर के लगाया, ऐसा लगा जैसे कोई जहरीली चीज ने काट दिया हो। ये बाप के ऊपर चढ़ती गई, रोती गई, चूसनी गई, फीडर गई, खिलौना स्लेंटी कहीं चली गई। इतना रोई, दुकान से बाहर आके सांस लिया और अपने बाप को देख के हिचकियां ले लेके कह रही थी, अब्बू जी अल्लाह के वास्ते इसकी मुझे पहचान ना करवा। सीना इसका खुला हुआ, कमर इसकी खुली हुई, बाजू इसके है कोई नहीं, शलवार का कपड़ा इसका है कोई नहीं। मेरा अब्बू मैं तुझे रो ही सकती हूँ, मैं हिचकियों से कह रही हूँ अब्बू जान मुझे इसकी पहचान ना करा। आज ये लिबास अब्बा 6 महीने की उम्र में तू मुझे पहना रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ये लिबास मुझे पसंद आ गया 18 साल की उम्र में जब मैं पहन के आऊंगी, अहमदपुर सियाल में तेरी गैरत का जनाजा ही निकाल के रख दूंगी। ना पहचान कराओ, ये आपने करवाई। उसे क्या पता था आप उसके ऊपर चादर डालते, वो ना कर दी। अल्लाह की कसम शाह जी, आपके घर में, हमारे घर में ऐसी बेटियां आपके घर भी में मौजूद है, वो गर्मी के अंदर भी सर से दुपट्टा नहीं उतारती। लेकिन अल्लाह की कसम कईयों की इबादत काम नहीं आएगी, कई पर्दादारों का दुपट्टा ही उन्हें कामयाबी की क़यामत के दिन कामयाबी दिलवा देगा। आज आपकी मेरी बच्चियां हम सब मुलव्विस हैं जब इतना बड़ा गला खोलकर, शलवार यूं पजामे को पिल्लियों तक लाकर, इतनी इतनी बाजू तंग लिबास कर, फिर कहते हैं मां एनू समझा ए दुपट्टा नहीं लंदी, चल कुत्ते खबरदार, तो मुझे दुपट्टे की पहचान कराएगा। अपने मोबाइल के कवर को देख, पूरी दुनिया का गन तो तेरे मोबाइल के पीछे लगा हुआ, तो मुझे दुपट्टे की पहचान करवाएगा। खुदा के वास्ते अगर तू गैरत वाला होता तो ऐसी बेहया तस्वीरें अपने मोबाइल में लगाता। तू समझा घर के अंदर कंजरियां हैं, कंजरी नहीं घर के अंदर बच्चियां थी, कंजरियों का रूप मेरे भाई तूने दिया। तुझे शर्म नहीं आई? रात को 4-4 बजे हो उम्मत के नौजवानों, तुम चाहते हो कि बेटी अहमदपुर सियाल की सबसे गैरतमंद बेटी बने, तो खुदा के वास्ते रातों को ये मोबाइल छोड़ो, मुसल्ले पे खुदा को रो के दिखाओ। तुम्हारी बहनों का आंसू खुदा की कसम कयामत के दिन तेरी मेरी मग़फ़िरत का जरिया बन जाएगा। वाईफाई जब से घर में लगी, वाईफाई नहीं बेहयाई थी। दो हजार रुपए का मेरे समेत सारे पैकेज कराते हैं। बाप खांस खांस के थक गया, माँ खांस खांस के थक गई, दवाई के इसके पास पैसे नहीं। रात को इसे दिल के, ये बदबख्त नहीं तो क्या, इसे दिल के उजाले में अल्लाह का घर नजर नहीं आता, रात के अंधेरे में पैकेज वाला नजर आ जाता है। बाबूजी मैं दुनिया फिरता हूं, अभी भी एक मुल्क में जा रहा हूं, यकीन जानो मौलाना, अल्लाह अकबर। यहां से मैं जोनसबर्ग गया, जोनसबर्ग से मैं डरबन गया। एक ही दिन जुमेरात को यहां से हम सवार हुए, पहले अबू धाबी पहुंचे, अबू धाबी से मेरे अजीजों जोनसबर्ग पहुंचे, वहां से 1.5 घंटे की फ्लाइट से हम डरबन पहुंचे, जुमा पढ़ाया। शाम को एक मस्जिद के अंदर दर्स था, जब मौलसा मस्जिद के अंदर एंट्री हुई तो 3-4 लंबे लंबे मेज पड़े हुए थे और उन मेज़ों के ऊपर जूते नहीं थे, टोकन जूतों के नहीं थे, टोपियां नहीं रखी हुई थी। आईफोन, सैमसंग बड़े बड़े 4-4, 5-5 लाख के सैकड़ों मोबाइल रखे हुए थे। मैंने कहा भाई ये क्या है, यहाँ मोबाइल बिकते हैं कि मस्जिद के अंदर नॉट अलाउड, मस्जिद के अंदर मोबाइल नहीं जाता। तो मैंने कहा क्यों? का मौलाना मस्जिद है करीब नहीं, घर बहुत दूर दूर है, 15-16, 20-20 किलोमीटर हैं, इसलिए लोग कहाँ घर मोबाइल रख के आए, दफ्तर से ऑफिस से आते हैं मोबाइल मेज पे रख के चले जाते हैं। मैंने कहा मियाँ बता तो सही, अल्लाह अकबर, यहाँ मोबाइल रद्दो बदल तो नहीं होता? का मौलाना अल्लाह की कसम जब से हम नमाज पढ़ने के लिए आए कभी हमने मस्जिद के अंदर मोबाइल की घंटी ही नहीं सुनी है। मैंने कहा अल्लाह मैं क्या करूँ, मेरे पाकिस्तान को किसकी नज़र लग गई, कलमा पढ़ने वाले नबी के नमाजियों को किसकी नज़र लग गई? या 5 लाख रुपए का मोबाइल गुम नहीं होता, वह 200 रुपए का जूता ही नहीं मिलता है। नहीं यकीन आता अभी मेरे अजीजों, जलसा खत्म होगा देख लेना, कोई करार बैठा हुआ, कोई हिंदू बैठा हुआ, कोई सिख बैठा हुआ, क्या यहूदी बैठे हुए, ईसाई बैठे हुए, सबने कलमा पढ़ा, सारे पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुनने सलसा नबी का है, सीरत मुस्तफा, शान साहबा सुन के आए, नतीजा ये निकला के बाद में जूते ही गायब हो गए। हंसना मना है मेरी तकरीर के अंदर, अल्लाह की तरफ ताल्लुक बनाओ, रुजू अल्लाह से करो। कई मदरसों की कारगुजारी, खुदाए पाक की कसम, खैरात का खाना खिलाने वाली वो तसलियां गायब, पानी के गिलास गायब, लोगों की सैकड़े मोटरसाइकिल, क्या थूकता होगा पूरी दुनिया का कुफर। कितनी खामोश मेहनत थी। और लोगों चोर हमारे घर में आया,
نہ شور شرابہ کیا، نہ تالا توڑا، نہ کنڈے توڑے، سونا چھوڑ کے چلا گیا۔ اور میرے محترم دوستو، چاندی چھوڑ کے چلا گیا، ڈالر کے اندر، پاؤنڈ کے اندر کرنسی چھوڑ کے چلا گیا، لیکن ہائے آپ کی میری غیرت کو لے کے ہی چلا گیا، آپ کی میری حیا کو لوٹ کے چلا گیا، آپ کی میرے راتوں کے سجدے لے کے چلا گیا۔ آج ذمہ داری سے مدرسہ کے اندر بیٹھ کر یہ پرانا مادر علمی ہے، یقین جانو اللہ اکبر، سادات کی دعائیں ہیں اور سادات کی اللہ کے قرآن کے ساتھ وفائیں ہیں۔ محترم دوستو بزرگوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تم جہاں چلے جاؤ، جتنے مرضی تعویذ لے آؤ، جتنی مرضی تم جا کے ٹکرے مارو، آؤ میں تبدیلی تمہیں بتاؤں۔ آدمی دل کے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے۔ جو آدمی دل میں سکھ چاہتا ہے وہ رات کے اندھیروں میں اپنی آنکھوں کے چراغ میں آنسو روشن کر لے۔ اللہ کی قسم، جو رات کے اندھیرے میں اپنی آنکھ کے آنسو کے چراغ جلائے گا، اللہ اس کے دن کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل فرمائے گا۔ اور اتنی بڑی بدنصیبی کی بات، حضرت شاہ صاحب مجبوری ہے ناراض نہ ہونا، حق کہنے سے ڈروں گا نہیں، چندہ تو میں نے مانگنا ہے۔ ہائے اللہ، اہل تقوی نے، اہل علم نے، قرآن ایمان پر ایمان رکھنے والے نے، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے نے جب رات کے اندھیرے میں اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اللہ نے دینداروں کو دن کے اجالے میں علماء دنیا داروں کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ میری 1 من گندم بوری کٹھی کرنا شان تھی، منتیں کرا کے 5-5 ہزار روپے، اللہ اکبر، رات کے اندھیروں میں خدا کو رو کے دکھاتے، دن کے اجالے کی بہاریں اللہ قدموں میں لا کے ڈال دیتا۔ اور بھائی بدنصیبی یہ نہیں کہ رمضان میں ہمارے بچے تہجد کی نماز نہیں پڑھتے، بدنصیبی یہ کہ فرض نماز ہی نہیں پڑھتے۔ 2 باتیں آپ سے اور کر کے جاؤں گا، فقیر کو یاد کرو گے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، انشاءاللہ دوبارہ یہاں نہیں تو وہاں ملاقات ضرور ہوگی۔ کہنے لگا، او فقیرہ، او جسم بے دبے والا، تو صحیح کہہ کے گیا تھا۔ او لوگوں، سارا دن دکان پہ بیٹھے نہیں تھکتے، کاروبار کرتے نہیں تھکتے، آج ذمہ داری سے قسم دے کے کہتا ہوں، وعدہ دے کے جاؤ، 2 کام کرنے ہیں آپ نے روزانہ 5 منٹ کے لیے، جب آپ کے سارے بچے چیمے کرتے گھر کے اندر ہوں، بیوی بھی کام کاج سے فارغ ہو، آپ نے 5 منٹ مصلے پہ بیٹھ کے دکھانا ہے۔ دکان پہ بچے نے آپ کو بیٹھے دیکھا، دوستوں کی محفلوں میں بیٹھے دیکھا، سنوکر تاش کھیلتے ہوئے دیکھا، لوڈو کھیلتے ہوئے دیکھا، کتنی بدنصیبی اولاد نے باپ کو مصلے پہ نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، جب روزانہ مصلے پہ بیٹھو گے تو آپ کا بچہ، آپ کی بچی آپ سے پوچھے گی، بابا یہ کیا چیز ہے، اس پہ یوں کیوں بیٹھا ہے؟ کہ بیٹا دکان پہ بیٹھتا ہوں، دنیا کا مال ملتا ہے، اور یہاں بیٹھتا ہوں خدا بھی ملتا ہے، خدا کا مصطفیٰ بھی مل جاتا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، قرآن کریم پڑھنا آئے یا نہ آئے علیحدہ میٹر ہے، ہم پڑھے گا نہیں علیحدہ بات ہے تو بدنصیبی۔ اور آج مدرسے کا طالب علم اس کتاب کے، اس علم کے حاصل کرنے میں آرام چاہتا ہے۔ اللہ کی قسم، اس تعلیم کو اللہ نے آرام کے ساتھ جوڑا ہی نہیں، جب تک مشقت نہیں اٹھائیں گے یہ تعلیم نہیں آئے گی۔ دوسری وحی، میرا نبی جہاں وہی آئی، نبی عائشہ کے بستر پر وحی، نبی بدر میں وہی، نبی میرے عزیز و عہد کے اندر وہی پہنچی قرآن کی۔ لیکن پہلی وحی کے لیے اللہ کو کیا خدیجہ کا گھر پسند نہ آیا، خدیجہ کا بستر پسند نہ آیا، بیت اللہ کا صحن پسند نہ آیا، اللہ نے پہلی وحی کے لیے اپنے نبی کو غار حرا میں بلایا۔ 1450 سال گزر جانے کے بعد میرے محترم دوست بزرگوں، آج بھی اس غار کے اوپر چڑھنا کم از کم جوان آدمی کو 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، بوڑھا میرے جیسا تو چڑھ نہیں سکتا۔ کتنی مشقت ہے، اٹھا کر اس غار کے اندر میرا نبی جایا کرتا تھا۔ آج میرے عزیزو، جو آج کے دور میں جانا بھی آسان نہیں ہے، پہلی وحی کے لیے میرے نبی کو وہاں بلایا۔ میرا نبی 1400 سال کے بعد مدرسے کا تعلیم سہولتیں دیکھے گا، نرم گدے ایسی کی ہوائیں دیکھے گا، اور کھانے میں فریجوں میں بکرے کا گوشت دیکھے گا۔ اسے کہہ دینا یا تو گوشت ملے گا یا اللہ کا قرآن ملے گا۔ اگر خدا کا قرآن چاہتا ہے تیرے سینے میں آ کے محفوظ بن جائے تو تجھے مدرسے کی سوکھی روٹی دال سے یاری لگانی پڑے گی، تجھے زمین پہ لیٹنا پڑے گا، تجھے اپنے کپڑے، اپنے بستر بچھانے پڑیں گے، کپڑے دھونے پڑیں گے، کیونکہ پہلی وحی کے لیے قرآن خدیجہ کے گھر میں نہیں آیا، قرآن سینے میں اتارنے کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو غار حرا میں بلایا۔
शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमहुल्लाह अलैह कहां से लेके आओ मर्द कलंदर दारुल उलूम देवबंद के अंदर जब ये पढ़ने के लिए आए, उस्ताद ने कह दिया, मदरसे के मोहतमिम ने कह दिया कि मियां खाना सूखी रोटी तो मिलेगी लेकिन हमारे पास बिस्तर का इंतजाम नहीं। हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह मदरसे से फारिग होने के बाद दारुल उलूम देवबंद की गली में चले गए और आपने देखा कचरे के ढेर पर, कूड़े के ढेर के ऊपर एक कंबल फटा हुआ किसी ने, मेरे अजीजों, बुरा कंबल पुराना समझ के फेंक दिया। हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो कंबल उठा के ले, इतने इतने मोटे सुराख थे, ना काबिल इस्तेमाल था। हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो कंबल धोया और धोने के बाद पाक किया। 15 साल उस कंबल के अंदर ही गुजार दिए। पर मैं ओ लोगों, गर्मी के मौसम में नीचे बिछा लिया करता और रात को ये कंबल सर्दी में ऊपर ओढ़ लिया करता। ओ लोगों, मैंने फटा हुआ बिस्तर तो इस्तेमाल किया, ना अल्लाह का कुरान छोड़ा, ना मोहम्मद का फरमान छोड़ा। नतीजा ये निकला, ओ लोगों, जब जिंदा था तो खानकाह पे लोगों का हुजूम था, अब दुनिया से चले गए, आसमान से कब्र के ऊपर फरिश्तों का नूर आ रहा है। कुरान वाला हो, रसूल दो। दूसरा फैसला, रोजाना अपने घर में थोड़ी देर कुरान पाक लेके बैठा करें। आज नहीं कल, पोता दोता, बेटा बेटी, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, कोई तो होगा जिसे एहसास होगा कि अब्बू इतनी देर से यूं क्यों लेके बैठा हुआ है। को चलो 10 में तो एक पूछेगा, अब्बू ये क्या पढ़ रहा है? कहना, बेटे जो स्कूल तो इतना बड़ा बस्ता लेके जाता है, अगर इसको पढ़े तो दुनिया मिल जाती है, दुनिया का माल मिल जाता है। अगर इसको पढ़े खुदा भी मिल जाता है, आमना का लाल भी मिल जाता है। इसको पढ़ने से दुनिया की कामयाबी मिलती है और इसको सीने से लगा के आखिरत की कामयाबी मिलती है। बदनसीबी ये नहीं कि 18 साल, 20 साल, 30 साल हो गए और लोगों, हमारे बच्चों ने कुरान पाक नहीं पढ़ा। हाय हाय, हमारे घर के अंदर हाफिज कोई नहीं। बदनसीबी ये कि अल्लाह अकबर, 20 साल गुजर गए, आम दिन तो दूर की बात, रमजान के महीने में भी हमारे बच्चों ने कुरान पाक खोल के ही नहीं देखा है। बदनसीबी ये नहीं कि हमारे बच्चे नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं आते। बदनसीबी ये, ओ लोगों, हमारे घर के अंदर जहां नमाज बिछाने वाला कोई नजर ही नहीं आ रहा है। हजरत शाह साहब 5-7 दिन 8 दिन से तकरीबन एक बात दिल के अंदर इतना मुझे तंग कर रही है, इतना परेशान कर रही है, मैं रात को भी जहां चुपके से मौका मिला अल्लाह के आगे रोता हूं, या अल्लाह माफ कर देना, इस पकड़ से मुझे निकाल दे। जो मस्जिदों के अंदर कुर्सियों की लाइन है, हट्टे कट्टे 4-4 मील शुगर के लिए सैर करने जाते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, दुकान पे 12 घंटे खड़े होकर सौदा बेचते हैं, 18 घंटे बैठे रहते हैं और भी उन्हें दर्द नहीं होता। सजदा करने जाए तो घुटनों के अंदर दर्द हो जाता है। मैं भी मरीज हूं मेरे दोस्तों, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ाता हूं, बाकी बैठ के नमाज पढ़ता हूं। अचानक एक दिन मेरे अजीजों ख्याल आया, अल्लाह, हर जलसे में जाता हूं, कोई तारीख कोई का दुक्का मिस हो जाए अलहदा बात है, अल्लाह जलसे में जाने की तौफीक नहीं छीनी, रोटी खाने की तौफीक नहीं छीनी, या अल्लाह संजय पेशाब की तौफीक नहीं छीनी। ए अल्लाह, क्या नाराजगी हो गई, क्या आपने मेरे से सजदे की तौफीक छीन ली? 600 बंदा नमाज पढ़ रहा होता है और अब्दुल हन्नान ऐसे बैठा होता है। तुम्हें पता है जब सजदे के अंदर सर होता है, अल्लाह आसमान के फरिश्तों को दिखाते हैं, कहते हैं ये देखो अब मैं इसका क्या करूं, इससे और ज्यादा आजिज़ी इनकसारी क्या होगी, इससे और ज्यादा क्या इसका गिरना होगा। ए बंदो, तुम क्यों नहीं देखते? ए आसमान के फरिश्तों, बताओ मैं इसके साथ क्या करूं? ये बंदे ने सजदा नहीं किया हुआ, अपना सर मेरे कदमों में ऊपर रखा हुआ है, अब भी मैं इसको अजाब दूं? मैं अल्लाह की हया में अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, कुर्सियों पर नमाज पढ़ने वालों, कम से कम रोया तो करो। ए अल्लाह, आपने सजदे की मुलाकातें क्यों छीन ली? याद रखना, मुश्तबे माल, जब तक ब्लॉक नहीं करोगे, धक्का नहीं लगाओगे, मुश्तबे माल मेरे अजीजों। आज शाह साहब बंदे कहते हैं हमारी रोजी हलाल की क्या हराम की? मैं कौन होता हूं फतवा देने वाला? मैं कहां से इलेक्ट्रिक कांटा लेके आऊं? मैं कहां से तरकड़ी वट्टा, कहां से तराजू लेके आऊं? अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली, माफ कर देना, गलत तो मेरी इस्लाह फरमा दीजिएगा। कहने के बताओ मौलवी साहब, रोजी हलाल की क्या हराम की? मैंने कहा खाना कितने वक्त खाते हो? का 3 वक्त, चाहे 5 वक्त, शरबत बोतल समेत, ये तो अलग ही बात है। मैंने कहा खाना खाने के बाद अजान की आवाज आती है, नमाज पढ़ने को दिल करता है, अल्लाह के घर में जाने को दिल करता है, कुरान सामने पढ़ो पढ़ने को दिल करता है, तौबा करने को दिल करता है, आंख की हया बचाने को, सच बोलने को, सौदा पूरा देने को दिल करता है।
تو سمجھ جو اندر لقمہ گیا وہ حلال کا گیا ہوا ہے. اگر نہ افطاری سحری کرنے کے بعد روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا. اور لوگوں جمعۃ الوداع تو کیا عید کی نماز پڑھنے نہیں گیا. اور لوگوں بہو بیٹی دوسرے محلے کی بیٹی کی آنکھ میں تمیز نہ ہوئی, سارا دن دکان پہ جھوٹ بولا اور سارا دن ناپ تول میں کمی کی, تو میرے بابو کپڑے تو تیرے نئے ہیں لیکن لقمہ سڑا ہوا حرام کا تیرے اندر چلا گیا. یہ مائک ہے میرے سامنے, میں بیان کر رہا ہوں, اللہ نہ کرے اس میں ارتھ ہو. اگر یہاں میں ہونٹ لگاؤں گا ہلکا سا کرنٹ یہاں لگا, پورا جسم جو جوڑ کے رکھ دے گا. جب مشتبہ مال حرام لقمہ اندر جاتا ہے, اٹیک دل پہ ہوتا ہے. رب اکبر کی قسم, روح دماغ دل سینے چہرے کو یہ بے نور کر کے دیکھ کر رکھتا ہے. اور لوگوں لقمہ حلال کا رکھنا, خدا کے واسطے نہ کسی کی افطاری کا بیڑا غرق کرنا, نہ اپنی سحری کا بیڑا غرق کرنا. امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی علیہ, اللہ اکبر, ایک دن نماز پڑھی, نماز پڑھ کے سلام پھیرا, بڑے پریشان, افسردہ رنجیدہ ہو گئے. کس نے کہا ہے امام الاولیاء کیا ہوا؟ فرمایا آج پوری نماز کے اندر مجھے خشوع خضوع نہ ملا, پوری نماز میں سجدے میں قیام میں مجھے لذت ہی کوئی نہ آئی. حضرت کیا ہوا؟ فرمایا میں نے دسترخوان پہ نظر ڈالی, جو آج سارا دل میں نے کھایا تھا, کہ مشتبہ 2 نمبر مال تو اندر نہیں چلا گیا. فرمایا نہیں الحمدللہ لقمہ حلال کا گیا. پھر میں نے اپنے کھدر کے کپڑوں پہ نظر ڈالی, اللہ کا شکر ہے کپڑا بھی میرا حلال کا تھا. پھر پگڑی کے نیچے میں نے بالوں پہ نظر ڈالی, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جو سر کے بالوں کو تیل لگایا وہ مشتبہ مال کا تیل لگا ہوا تھا, تیل بالوں کو لگا. اس مال مشتبہ نے جو سر کے ساتھ جا کے ٹکرایا, اس نے نماز کے سجدوں کی لذت کو ہی چھین لیا ہے. میرے محترم دوست بزرگوں, اللہ اکبر, افطاری سحری میں دینے میں, بیچنے میں, خریدنے میں خیال کرنا. یہ مہینہ میرے دوستوں بزرگوں اللہ اکبر کمانے کا مہینہ نہیں, خدا کو پانے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ جنت پانے کا مہینہ ہے. روزہ برکت والا, رحمت والا, اللہ کا مہمان آ رہا ہے. سارے نبیوں کے سردار مسجد میں بیٹھے ہوئے, صحابہ کا چرمٹ آپ کے دائیں بائیں بیٹھا ہوا ہے. آپ نے اشارہ فرمایا وہ آ گیا, صحابہ نے مڑ کے دیکھا. آپ نے پھر فرمایا وہ آ گیا, صحابہ نے مڑ کے دیکھا. پھر فرمایا وہ آ گیا, صحابہ نے مڑ کے دیکھا. یا رسول اللہ کون آ گیا؟ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, فرمایا مبارک ہو رمضان آ گیا. او لوگوں, راتوں میں جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہو اور دن کے اجالے میں, افطاری میں, سحری میں جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہو, میرے دوستو بزرگوں, اپنا کھانا حلال, اپنا لباس پاکیزہ بنائے. آج یہ عورتیں جو پردے پہ بیٹھی ہیں, نیا پیکج دے کے جا رہا ہوں, نیا گفٹ دے کے جا رہا ہوں. کوشش کرنا سحری میں, افطاری میں خود اپنی ذمہ داری کو سنبھالنا. اگر گھر کے اندر 10 افراد ہیں, گھر کے اندر 10 افراد ہیں, گھر کے اندر 10 افراد ہیں, اگر آپ کی گھر والی, آپ کی بہن روزے کے لیے ان کے افطاری سحری کا انتظام کرے گی, ان کے کپڑے دھوئے گی, ان کے بستر بچھائے گی, اسے جا کے پیغام دو. عبدالحنان نے ایک پیغام دے کے گیا, کپڑے تو دھو کے دے, استری کر کے دے, افطاری سحری تو کر. یہ پہننے والا, کھانے والا جتنا درود شریف پڑھے گا, جتنا ذکر کرے گا, جتنی نمازیں پڑھے گا, اعتکاف بیٹھے گا, جتنی تراویح کے سجدے کرے گا, محنتیں وہ کرتا رہے گا, بیٹھے بیٹھے ثواب تیرے کھاتے میں آتا رہے گا. لعنت فرمائی اس عورت پر جو لڑے, لعنت فرمائی اس عورت پر جو کوسے, جو اپنی اولاد کے لیے بددعا کرے. بڑوں نے لعنت فرمائی اس عورت پر. اور ایک جگہ تو علماء کرام نے فرمایا کہ جو عورت نماز پڑھے, نماز کے بعد دعا کرے, پاکستان, افواج پاکستان, انتظامیہ پاکستان, عافیہ صدیقی پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے اور اس دعا میں اس کے شوہر کا حصہ نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی عورت, جو عورت نماز کے بعد شوہر کے لیے دعا نہ کرے, اللہ ایسی عورت کی نماز ہی قبول نہیں کرتا. ہائے ملاقاتیں میرے عزیزوں گھروں کے اندر میاں بیوی کی ہوتی تھی, بد نصیبی, بے حیائی کے جال جو بچھا ملاقاتیں عدالتوں کے اندر ہو رہی ہیں. کیوں شرم نہیں آتی؟ بیٹی کے باپ کو کیوں شرم نہیں آتی؟ کہندا کوئی نہیں, اگے بھی کھاندے پہنے کو اور کھا لے گی, سانو طلاق دے, ڈوب کے مر جاتا. تیل دل ہو گئے سیدہ فاطمہ, آؤ تمہیں سادات کے سائے میں آل بیت کا شان سناؤں.
3 दिन हो गए सैयदा फातिमा को मकलावे गए, शादी किए, रुखसती हुई, हुजूर के दिल के अंदर दर्द हुआ, आपके सीने में बेटी के दर्द ने जोश मारा, जाके दरवाज़ा बजाया और पर्दा हटाया। रहमत आलम की आंखों में आंसू आ गए। हजरत अली के घर की दीवारों की मिट्टी भुर भुर के जमीन पे गिर रही थी, चंगेर खाली, देगड़ी खाली। आपने उन्हीं फरमाया चल मस्जिद नबी में फैसला कराऊंगा, 2 रोटियां थोड़ी, जिब्रील को कहूंगा तुझे रोटी दे के जाएगा। अल्लाह अकबर। अंदाज ही बदल दिया, अपने आंसुओं को टाल दिया और बेटी का चेहरा देख के फरमाया बेटी अली के घर की इतनी मौजें देख के तुझे अब्बा की गरीबी वाला बेड़ा कैसे याद आएगा? अली के घर में मौज आ रही है, तुझे बाप की गरीबी कैसे याद आएगी? अम्मा कहती ऊपर का सांस मेरा ऊपर रह गया, नीचे का सांस मेरा नीचे रह गया। मैं रोती अब्बा के आके सीने से लगी। मैंने कहा अब्बा अगर ये खुशहाली है तो गरीबी भी बता दे, गरीबी क्या हुआ करती है? फरमाया बेटी तेरे किरदार को, तेरी जिंदगी की सांस को, तेरे हर लम्हे को, तेरी सूरत को, तेरी सीरत को कयामत तक आने वाली बेटियों के लिए मैंने मिसाल बनाना है। फातिमा इस घर के अंदर सब्र शुक्र के साथ जिंदगी गुजार। जो बच्ची अपने बाप के गले पे छुरे फेरेगी कि शादी वाली रात, शादी वाले दिन मुझे 1 लाख का जोड़ा चाहिए, बेटा कहेगा शादी वाले दिन बारात का मुझे 1 लाख का, मैं मेरी बेटी उम्मत को कह देना, उम्मत के उलमा से कह देना कि तेरा शादी वाला लिबास दिखा और दुनिया को बता दे 1 लाख रुपए का गोटे का जोड़ा पहनने वाली मोहम्मद की बेटी 17 पेमद वाली चादर पहन के गई थी। दौड़ी दौड़ी आई और आकर अपने अब्बा से लिपट गई। हाय अब्बा आज तो मरती मरती बची, अब्बा आज तो परेशान हो गई। आपने फरमाया बेटी क्या हुआ? कहा आज मेरे से अली नाराज हो गए थे अब्बू जी, फिर मैं मना लिया। हुजूर ने यूं देखा बेटी मना लिया? कहा आज तो बड़ी मुश्किल से माने, कई दरवाजे पर जाके अली मान जा मान जा, बेटी बस ये बता माना कि नहीं माना? कहा अब्बा अली मान गया। कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बेटी अली नाराज होता, इसी नाराजगी में तू मेरे घर आ जाती। ए बेटी तुझे 3 वक्त 2 वक्त तो रोटी मिलती, खुदा ना करे अगर तेरा इंतकाल हो जाता, ए बेटी मैं तुझे अपनी चादर का कफन देता, अली की नाराजगी की वजह से मैं मोहम्मद तेरा जनाजा ना पढ़ाता। ये मियाँ बीवी का म्यार बतलाया। 4 बेटियां, आखिरी बातों में बात करूंगा। बेटी कौन होती है? बोझ होती है? नहीं नहीं, किसी के यहाँ बेटा पैदा हो आसमान से फरिश्ता आता है और लोगों कहते हैं कहाँ है इसका बाप? आज के बाद चौको चौपट हो जा, आज के बाद होशमंद हो जा, खबरदार आज के बाद तेरे बेटे की सारी जिम्मेदारियां अल्लाह ने तेरे ऊपर डाल दी। जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है आसमान से फरिश्ता आता है, कहता है कहाँ है तेरा बाप? और औरत से कहता है कहाँ है तेरा घर वाला? और माँ और बेटी की तरफ नजर के कहता है तू भी कमजोर, तू भी कमजोर, कहाँ इसका बाप? दिलासा देने के लिए आया हूँ, जाओ इसके बाप को बुलाओ और कह दो मैं खुद नहीं आया, मुझे मेरे अल्लाह ने भेजा है। और मेरा अल्लाह कह रहा है परेशान न होना बेटी, तूने नहीं मांगी बेटे मैंने तुझे दी है, मैं से जहमत नहीं बनाऊंगा, रहमत नहीं बनाऊंगा। आज के बाद बिल्कुल परेशान ना होना, तेरी बच्ची की सारी जिम्मेदारियों का जिम्मा अल्लाह ने उठा लिया। अल्लाह अहमदपुर सियाल वालों, कुर्बो जवाहर वालों, आखिरी बात करके जानो, कोशिश करना अपनी जिंदगी में अपनी धी को अपनी जमीन में, अपने मकान में, अपने जायदाद में, अपने बैंक बैलेंस में उतना हिस्सा देना जितना कुरान ने कहा। ज्यादा देने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर मेरे अजीजों मेरे प्यारों, अगर बेटी महरूम रही और बेटे हिस्सा ले गए, कोशिश करना तेरी जनाजे वाली चरपाई पे बेटी ना खड़ी होकर रोए। अगर तेरी जनाजे वाली चरपाई पे बेटी खड़ी होकर रोई और उसका एक आंसू निकल के तेरे कफन के अंदर छुप गया, रब्बे अकबर की कसम है ओ लोगो, दुनिया को माल बचाना आसान हो जाएगा और तुझे 1 घंटे के लिए कफन बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। माँ बाप की कोशिश करना, माँ बाप का अदब एहतराम करना। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु। आखिरी बात, वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ज़्यादा तफसील मैं नहीं जानता, मैंने उलमाए कराम से सुना, अल्लाह ने इन 2 आयतों में 4 बातों का हुक्म फरमाया और सारी बातों के साथ 4 बातें फरमाया। खबरदार अगर माँ बाप हैं, कोशिश करना माँ बाप को कभी घूर के ना देखना, माँ बाप की बात का जवाब कंधे मटका मटका के नहीं देना, माँ बाप की बात का जवाब सीना तान के नहीं देना और माँ बाप की बात का जवाब गुस्से से नहीं देना। कंधे मटकाएगा, सीना तानेगा, गुस्से से बात करेगा या घूर के देखेगा, मैं बेनियाज़ हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ गया, मुझे मेरी किबरियाई की कसम जिल्लत के ऐसे गड़े में फेंकूंगा कि क़यामत की सुबह तक तुझे उठाने वाला कोई नहीं आएगा।
تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی، تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی، ان کی خدمت کرے گا جنت میں مسکراتا جائے گا، اور اگر ان کو رلائے گا تو روتا ہوا جہنم کے اندر جائے گا۔ بس میرے عزیزو یہ فکر آپ کو مجھے نصیب ہو جائے کہ ہم نے دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کر کے جانا ہے۔ آمنوا اتقوا اللہ، او لوگو جو ایمان لے اللہ سے ڈرو، حق تقاتی جیسا ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار خبردار جب تک مجھے راضی نہ کر لو، جب تک میرے سے صلح نہ کرو، میرے پاس نہ آنا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تک فرما بردار نہ ہو جو میرے پاس نہ آنا۔ چھوڑ دو سارے دھندے، کاروبار بچانے کی، فصلیں بچانے کی بھی کر بعد میں کرو، پہلے روٹھے رب کو ناراض کرو۔ رب اکبر کی قسم ہے عہدوں سے رب راضی نہیں ہوتا، اور میرے پیارو حکومتوں سے رب راضی نہیں ہوتا۔ اگر خدا کو منانا ہو، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایک آنسو یہاں سے ایک آنسو نکال کر اپنی آنکھ کے حالے کے اندر رکھنا تمہارا کام ہے، گناہ دور کر کے رحمت والی چادر کے اندر چھپا لینا اللہ کا کام ہے۔ توبو اللہ، سارا مجمع 3 مرتبہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔